हरै यक पाप सगल मल, काम क्रोध यर लोभ मोह, वस करै सभै बल। सदा सुख मन वसै, दुख संसार होवै। गुर नवनिध दरियाओ, जन्म हम कालख धोवै। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसें गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग सूही महला तीजा, कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला, जो मर वंजसी। लोका ना साला, जो मर खाक थी। दुनिया ना साला, जो मर वंजसी। लोका दुनिया केरी दोस्ती। मन मुख दज मरन, जमपुर बद्धे मारी हैं। वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था। सच्चे शब्द लगन, आत्म राम परगासिया। सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया। दूजै पाए रचन, तिश्ना भुख न उतरै। अन दिन जलत फिरन, दुष्टां नाल दोस्ती। नाल संतां वैर करन, आप डूबे कुटुंब स्यों। सगले कुल डोबन, निंदा भली किसै की नाही। मन मुख मुग्ध करन, मुँह काले तिन निंदकां। नरके घोर पवन, हे मन जैसा सेव हैं। तैसा होव हैं, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। महापुरखां का बोलना, होवै कितै परथाए। ओए अमृत भरे भरपूर हैं, होना तिल ना तमाए। ओए अमृत भरे भरपूर हैं, होना तिल ना तमाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश। ढलदी शाम ਅਸੀਂ सत्संगत माण रहे हाँ। अजे हुणे आप गुरबाणी कीर्तन सरवण कर रहे सी। हुण अगलेरा समा गुरशबद व्याख्या दा है, जिस विच सूही राग की रचना अष्टपदियां दे सरनावे हेठ गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उचरित किया पावन शब्द सानू प्राप्त है। लमेरा शब्द है, 34 पदे ने दे, ऑलमोस्ट 1 फुल पेज एंड 1 3/4 पेज जिहड़ा है बनता है।
शुरुआती बंदा की असी विचार कर रहे हैं, बड़े अजे बस बड़ी बिगिनिंग स्टेज ते शब्द की। जिस पदे तो बीते कल विचार असी समाप्त की सी, वाइंड अप किया सी मैसेज, अज उत्थों ही असी शुरू करांगे। पर सब तो पहला एक सरसरी नज़र मुख सुनेहे ते जो रहा उहदा पता है। गुरुदेव जिक्र करदे, वाह मेरे साहिबा वाह, गुरमुख सदा सलाही है, सच्चा वे परवाह रहा। साहिब वैसे बड़ी डिटेल्ड गल हुई पिछले दिनों के विच इहदे ते। साहिब एज ए वर्ड यू कैन से, जदों किसी नूं रिस्पैक्ट देण दी तुसी थ्रैश होल्ड नूं टच करदे हो, यू डोंट हैव एनी अदर थिंग इन दैट एक्चुअली लैवल, then you say साहिब। साहिब इत्थों आ रहा है। किसी की ग्लोरी नूं एक्सप्रैस करने वास्ते जिथे साडे कोल वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, उत्थे वाह आ रहा है। सो आप देखोगे कि एक्चुअल लैवल ते वाह मेरे साहिबा वाह, वट एल्स वी कैन से टूवर्ड परिपूर्ण एग्जिस्टेंस, अकाल पुरख, ईश्वर, रब, अल्लाह, तो ना असी लै सकते हैं। गुरु अमरदास साहब उसकी बात करते कि उसकी वडियाई मेरे तो बाहर ही है, बेअंत है। गुरमुख सदा सलाही है, गुरु मुताबिक उसकी सलाहता करो, उसकी वडियाई करो। सच्चा वे परवाह, एक तो होंद वाला आ, दूसरा वे परवाह। ये गुरु साहब ये नहीं कह रहे कि उन्होंने किसी वडियाई की भुख की लोड़ आ, उसकी ना वो तो है वड्डा दाता तिल ना तमाए, उन तो कोई तमा नहीं है। हाँ, असी उसकी स्तुति करके अपना आपा बदल सकते हैं, ये बात हो रही। अगे जाके शब्द अज शायद असी विचारांगे, ये मन जैसा सेव है तैसा हो वह। जहो जिहा मनो भाग मनो वेग, ज़्यादा असी जिस ते ज़्यादा फोकस करांगे, मन की दुनिया उवें दी होनी शुरू हो जाएगी। रियलिटी के नेड़े रवांगे तो रियलिटी में ये है, जे असी देखिए कुदरत का एक ईकोसिस्टम है, उस ईकोसिस्टम दे विच हर एक जिहड़ा जीव जंत अपना रोल अदा कर रहा है अकॉर्डिंग टू मदर नेचरस लॉ, तो वो ठीक है। जे असी देखिए मनुख वाले पासे, तो मनुख मैस बना रहा है, मनुख वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैस बना रहा है वड्डे लैवल ते। तो जदों कोई इस तरीके नाल लगातार किसी लॉ नूं फॉलो ना करे, तो उहदे इवज विच उहनूं कॉन्सिक्वेंसिस भुगतने पैणगे, पर पनिशमेंट भी हुंदी है। पर कुदरत माफ़ कर रही है, तुसीं देख रहे हो, करतार भी माफ़ कर रहा है। इन्हूं गुरु साहब बार बार बाणी च एहसास दे, ये उहदी वे परवाही है। कोई उन्होंने वडिया रहा, कोई नहीं वडिया रहा, कोई फॉलो कर रहा, कोई नहीं फॉलो कर रहा, पर वो अपनी जाचे दे रहा है इस रूप में। गुरु बाबा जी एहसास कराउंदे, साडा अपना आपा सुधर जाएगा, साडा परिवार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, ये बैनीफिट है सानू मनुखा। सो इस किस्म की बात करके गुरु बाबा जी कहिंदे, करतार नाल एसोसीएशन बिल्ड कर, उहदे नाल सांझ पा, उहदी तारीफ कर, ये बचन का मुख सुनेहा है। हुण जिथे असीं आ रहे सी बचन दे विच बीते कल दुष्टां नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, ये पदा विचार रहे सीगे। जिथे नैक्सट पदा शुरू हो रहा सी, निंदा भली किसे की नाही, जिन्हों असीं खास करके सिलेंडर टॉक कहने हैं, टॉक्सिक काइंड ऑफ एक्चुअली टॉक्स, रबिश, निंदिया करनी, बेतहा किसे नूं नीवा विखाउण वास्ते, छोटा करने वास्ते, उहदे लई जिहड़ा हैगा एनर्जी लगानी, साडे समाजां दे विच एक वड्डे लैवल की अलामत है। आपां देखिए जे अज असीं एज ए बीइंग ए सिख ते बीइंग ए पंजाबी, पंजाब के परिवारां दे विचों देखदे हां, ते साडे कोले डाटा आ रहा है कि हर एक पंजवां परिवार सिख परिवार वो डायस्पोरा च है। तो डायस्पोरा दे विच भी वो चंगे मुल्कां दे विच है, जिन्होंने डिवेलप नेशनस कहा जाता है। तुहाडी बाइंग एबिलिटी वध गई है, तुहाडा कोल फाइनैंशियल स्टेटस तुहाडा चेंज हो रहा है। तो जे पंजवीं फैमिली बाहर है इस तरीके नाल हैगी, मतलब जिहड़ी डिवेलप नेशनस दे विच, ते बाकी चार दा भला करन वास्ते
ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਾਈਜ਼, ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਿੰਦਿਆ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਬਿਸ਼ ਟਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਹਰਡਲ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ better person from spiritual side, you have to eliminate it, you have to come out of it, that kind of habits। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 2 ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਆ, 2 1 2 2 ਦੂਣੀ 4 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੈਕਟ ਬੇਸ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਰ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2 ਦੂਣੀ 4.25 ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 3.25 ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਜਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਗੁੱਡ ਸਟੱਫ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ। ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕਤ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੈਟਸ ਮੀਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਾਵਰਡਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪਲੇਇੰਗ ਆਵਰ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੇ 'ਚ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦਿਆ ਆ। ਨੀਂਦਿਆ ਆ ਮੀਨ ਆਰ ਯੂ ਸਲੀਪਿੰਗ? Are you walking actually while you're sleeping? No, this is unacceptable. Aware ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਖੱਟਣਾ ਕੱਢਣਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਬਗਾਨਾ, ਕੀ ਵੱਡਾ, ਕੀ ਛੋਟਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗਧ ਮੂਰਖ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਾਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਮਰ ਦੀ ਕਨਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਕਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਲਮੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ। ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਉਂਡਰੀ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਧੋਂਦੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀਭ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਰਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਰਕ ਹੈ ਘੋਰ ਭਵਨ, ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੋ, ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲਬਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਗੰਦਲਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਲੋਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਈ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੁਨਾਹ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਂ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਗਵਾਹ ਭੁਗਤੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਲਾਣਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਗੋਰੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫੇਕ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਤੱਥ ਸਾਰੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਸਹੀ ਬੋਲੋ, ਢੁਕਵਾਂ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਬਖੀਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਅਖੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਦ ਕਿਡ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਯੂ ਆਨਸਰ ਮੀ, very first thing is, so many innocent people actually died over there. Innocent people actually have been wounded. They lost their actually houses, their properties, everything. My question is, where is Rabbi? Why they get punished? They haven't done anything wrong. So this is my question. Can you answer it? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵ ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੋਵਹਿ ਤੇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਅਗਲਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਕੱਲਾ ਬੀਜਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਜਦਾ, ਸਮਾਜ ਬੀਜਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਵੱਢਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਵੱਢਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਵੀ ਵੱਢਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਲ ਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬੀਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲੈਕ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਹੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿਡਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਥਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਨ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲੋਨ ਨਰਕ ਹੈ ਘੋਰ ਪਵਨ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਚੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਥਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 70%, 80% ਟੈਕਸ ਲੋਕੀ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੰਜ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀਆਂ,
ਨਰਕ ਹੈ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ 2 ਜੂਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਨਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੂਤ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵਾਟ ਐਲਸ? ਨਰਕ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਘਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਖਲੂਸ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਫ ਯੂ establish value based home environment, ਜਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਮਿੱਠਾ ਬਣਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਗੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦਾ, ਫਾਇਰ ਬੈਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਭਰਾ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਟ 'ਤੇ ਟਾਹਲੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਅਖੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਫਿਰ ਕੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਟਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਛਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੇ ਵਰ ਟੋਟਲੀ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਸੋਰੋ, ਦੇ ਵਰ ਟੋਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੰਡਰ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਫਰਿੰਗ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਬੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਰਕ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਤ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕਰਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। There are 3 things people are looking, actually you can say they're seeker of 3 things. Number 1 thing is happiness. Very actually first thing. ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ, any kind of situation, but if you're happy then you can actually do a lot of things, you can actually handle a lot of things. But once you're unhappy, then ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਟ ਐਵਰ ਯੂ ਹੈਵ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ, ਯੂਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਲ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਰਕ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਰਮ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਬੋਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਏ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਦੀ। ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਟੌਕਸਿਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਮਾਦ ਸਹੁਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੌਕਸਿਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰੇਜ, ਦਲੇਰੀ। ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੱਸ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਉਹ kid, this is unacceptable, you're not doing good. If we're going to say like that, definitely that kid is not going to like you. They're going to actually backfire, they're going to have some kind of frustration. But at the same time, ਝੂਠ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੂੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਹੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਸ ਕਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਥਾਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉਸਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਦਲੇਰ ਹੋ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਮਨ ਜੈਸਾ ਸੇਵ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੈਸਾ ਹੋਵ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਉਸੇ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹੀ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨੋ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਸਲਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਈ, ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਂਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਚਰ ਬਿਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਆਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਨਰੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨਡ ਆਫਟਰਵਰਡ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸਫਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੋਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਬੀਜਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ 3 C's ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਫਾਰ ਅਸ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮਿਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਾਰਮੋਨੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 3 ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸੋਚੇਗਾ, ਜੋ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਵਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਆ ਸੱਚਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। Nowadays people are actually saying problem talk is not it's not going to actually lead you anywhere.
ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਕਸਡ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟਾਕ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੋਸਟਲੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਲਫ ਬੈਟਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਸਦੀਕ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਵਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁੜੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸੁਖਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।